Dear students, welcome to T1. Today our topic is religious movements. Vallabhacharya, the next Vaishnava saint, Vallabhacharya. Vallabhacharya, he belongs to the Brahmin family of Telangana. He belongs to the Brahmin family of Telangana. Later he moved to the North India and he was settled in North India. And he has given one concept, that is Pushti Marga. It is called as Pushti Marga. So this Pushti Marga, that concept was given by Vallabhacharya. So next is philosophy. So what is Pushti Marga? Pushti Marga is nothing but graceful, and Suddha Advaita, it is a new philosophy which was given by the Vallabhacharya. So Suddha Advaita, so it is a concept of Advaita of Adi Shankaracharya, and Suddha Advaita, pure, and he added some qualities to the this Advaita concept of Adi Shankaracharya, and he had given the Suddha Advaita concept. And these Vaishnava saints, South Indian Vaishnava saints, and you just remember that they have given different philosophies of this Bhakti movement. So Visishta Advaita by Ramanujacharya, and Dvaita philosophy by Madhavacharya, and Dvaita Advaita philosophy by Nimbarka, Suddha Advaita philosophy of Vallabhacharya. Yes. Next, after that, so Maharashtra Vaishnava saints. So let us discuss about the Maharashtra Vaishnava saints. So the Maharashtra, it is that familiar place for the Vaishnavism in the time of 13th to 17th century Vaishnavism. So the center of Vaishnavism in Maharashtra was Pandaripur or Pandarpur. So 13th to 11th century, 17th century, the Pandaripur, it was a main center for the Bhakti movement in Maharashtra. In Maharashtra. Yes. So in this area, mainly Lord Vishnu, he was worshipped as Vittala. Vithoba, Panduranga, Pandarinath. So the Lord Vishnu worshipped as Vittala, Vithoba, and you can call it as Vithoba cult. Vithoba, Panduranga and Pandarinath. So ఈ నేమ్స్తో ఈ లార్డ్ విష్ణు పందర్పూర్లో ఇతను భక్తుల నుంచి సో వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ భక్తిని పొందుతున్నారు. సో మహారాష్ట్రలో మనం చూసుకుంటే ముఖ్యమైన సెయింట్స్ చూసుకుంటే జ్ఞానదేవ ఆర్ జ్ఞానేశ్వర, as he was founder of the Maharashtra Bhakti movement. Jnanadeva
founder of the Maharashtra Bhakti movement. And Jnanadeva belongs to the 13th century AD. 13th century AD. So, Jnanadeva, he wrote a commentaries on Bhagavad Gita. భగవద్గీతకి ఇతను వ్యాఖ్యానాలు కూడా రాయడం జరిగింది. భగవద్గీత దట్ ఈస్ కాల్డ్ as భావార్థ దీపిక. భావార్థ దీపిక ఆర్ జ్ఞానేశ్వరి. 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 జ్ఞానేశ్వర, the Maharashtra saint, Vaishnava saint, he wrote commentary on Bhagavad Gita which was called as Bhavartha Deepika or Jnaneshwari. Bhavartha Deepika or Jnaneshwari, commentary on Bhagavad Gita. And so this is the first Marathi book. Jnaneshwari is the first Marathi language book. Yes. And after the Jnaneshwara and Jnanadeva, so many Marathi Bhakti saints came into limelight, and one of them is Ekanath. Ekanath, he belongs to the 16th century AD. 16th century AD. Ekanath, he belongs to the 16th century AD. And he wrote commentaries on Bhagavata Purana. And you know that we have 18 Puranas, Ashtadasha Puranas. Ashtadasha Puranas. Ashtadasha Puranas. So one of them is Bhagavata Purana. So he wrote commentary on Bhagavata Purana. It was called as Bhavartha Ramayana. Bhavartha Ramayana, which was written by Ekanath, it's a commentary to the Bhagavata Purana. It's a Bhagavata Purana, one of the 18 Puranas. Yes. And apart from that, Ekanath, he wrote many Marathi devotional songs. Marathi devotional songs. He wrote many Marathi devotional songs. They were called as Abhangas. They were called as Abhangas. Abhangas were written by Ekanath. So, ఇవి మరాఠీ డివోషనల్ భక్తి సాంగ్స్గా చాలా ప్రాముఖ్యతని పొందాయి. అండ్ భక్త తుకారాం. Bhakta Tukaram, another Maharashtra Bhakti saint. So he belongs to the 17th century AD. 17th century AD. So Bhakta Tukaram, he promoted the Varakari sect. Varakari sect. What is Varakari sect? So within the Vaishnavism, there are two sects. One is Varakari sect and second one is Dharakari sect. Varakari sect people are the saints. They promoted the pilgrimage. తీర్థయాత్రల్ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. పిలిగ్రిమేజ్, తీర్థయాత్రలు అంటే దేవుడు ఒక దగ్గర ఉంటాడు, అక్కడికి భక్తులు పోవాలి. సో జనరల్గా ఇప్పుడు పందరీపూర్, ఇక్కడ వైష్ణవ ఇది మెయిన్ పాయింట్ కాబట్టి మహారాష్ట్రలో పిలిగ్రిమేజ్ టు పందరీపూర్, అక్కడికి భక్తులు వెళ్ళాలి. సో అదేంటి, వరకారి సెక్ట్. వరకారి సెక్ట్ ఏమంటుందంటే తీర్థయాత్రల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో పిలిగ్రిమేజ్ని అంటే ఈ పిలిగ్రిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళి దేవుని సందర్శించుకోవాలని చెప్తారు. సో అలాగే ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే ఒక పాయింట్ కూడా తెలుస్తుంది భక్త తుకారాం గురించి. యాక్చువల్లీ భక్త తుకారాం వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై ది శివాజీ మహారాజ్. ద మరాఠా రూలర్ శివాజీ మహారాజ్ ఇన్వైటెడ్ ది భక్త తుకారాం, బట్ ఫైనల్లీ భక్త తుకారాం రిజెక్టెడ్ హీజ్ ఇన్విటేషన్. మనకి ఈ విషయం కూడా తెలుస్తుంది. సో ఇతను పిలిగ్రిమేజ్ టు పందరీపూర్కి తీర్థయాత్రకు వెళ్ళాలనేది ఈ వరకారి సెక్ట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం. అండ్ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, సమర్థ రామదాస్, ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర భక్తి సైన్స్, సమర్థ రామదాస్. సమర్థ రామదాస్, he also belongs to the 17th century AD, and he was a spiritual guru of శివాజీకి ఇతను స్పిరిచువల్ గురువుగా ఉండేవాడు.
సో ఛత్రపతి శివాజీ ఆర్ ద మరాఠా రూలర్ శివాజీకి సమర్థ రామదాస్ ఈ వాజ్ ఎ స్పిరిచువల్ గురు. And the man who Samartha Ramdas who supported the Darakari sect. Darakari sect అంటే వీళ్ళు తీర్థయాత్రలని సపోర్ట్ చేయలేదు, రిజెక్ట్ చేశారు. అంటే దేవుడు అంటే ఎక్కడో ఉంటాడు ఒక దగ్గర అని అలా అనుకోలేదు వాళ్ళు. దేవుడు అంటే ఓమ్ని ప్రజెన్స్, ప్రతి చోట దేవుడు ఉంటాడు. సో దేవుడు అంటే ఇక్కడెక్కడో ఉండే ఎక్కడో ఒక టెంపుల్లో ఉండడమే కాదు, ప్రతి చోట దేవుడు ఉంటాడు. గాడ్ ఈజ్ అ ఓమ్ని ప్రజెంట్. ఓమ్ని ప్రజెంట్ అంటే సర్వాంతర్యామి. అలా అని చెప్పి వీళ్ళు తీర్థయాత్రలను సపోర్ట్ చేయలేదు. దట్ సెక్ట్ వాజ్ కాల్డ్ ఎస్ దరకారి సెక్ట్. ఎవరు? సమర్థ రామదాస్. సో ఓమ్ని ప్రజెంట్ అని ఎవరైతే అనుకుంటామో, సర్వాంతర్యామి అనుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడే గాడ్ ఉంటాడు, ఇక్కడే ఉంటాడు అనేది ఏం లేదు. గాడ్ ఎక్కడైనా ఉంటాడనేది దరకారి సెక్ట్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఎనీవే, ద మ్యాన్ సమర్థ రామదాస్ ఈ wrote Dasabodha in Marathi language. Dasabodha, the book it was written by the Samartha Ramdas. And so these are very important Maharashtra Bhakti saints. So after the Maharashtra Bhakti saints, let's move to the Vaishnava Bhakti saints of North India. సో నార్త్ ఇండియాలో వైష్ణవ భక్తి సెయింట్స్ ఎవరని చూస్తే, అసలు యాక్చువల్లీ భక్తి రిఫార్మ్ మూమెంట్ ఇక్కడ మనకు సౌత్ ఇండియాలో 11th సెంచరీలో స్టార్ట్ అయ్యి 13th సెంచరీకి మహారాష్ట్ర వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యి 15th సెంచరీకి నార్త్ ఇండియాకి వెళ్ళడం అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సో 17th సెంచరీకి వెళ్ళా ద భక్తి మూమెంట్ మొత్తం నార్త్ ఇండియా అంతా స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది, భక్తి మూమెంట్. సో అయితే ద ఫస్ట్ భక్తి సెయింట్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా రామానంద ఈ బిలాంగ్స్ టు 15th century AD. రామానంద he was influenced by the Visishtadvaita philosophy of రామానుజాచార్య. సో ఇతను రామానుజాచార్య విశిష్ట అద్వైత ఫిలాసఫీ చేత ఇతను ప్రభావితమై సో ఇతను భక్తి సెయింట్గా మారడం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రోపగేటెడ్ అతను రామభక్తి, రామభక్తి అంటే రాముణ్ణి పూజించాలి అని రామభక్తిని ఇతను ప్రోపగేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంతే కాకుండా ఇతను సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ డిస్క్రిమినేషన్ని పారదోరాలని అని చెప్పి సో ఇతను డిసైపుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతని డిసైపుల్స్ అందరినీ అంటే ఇతని శిష్యులందరినీ సో ఇతను వేరు క్యాస్ట్ నుంచి అంటే క్యాస్ట్ బేస్ మీద జరుగుతున్న ఈ సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీని రూపుమాపాలని చెప్పి సో ఇతని శిష్యులందరినీ వేరు క్యాస్ట్ నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇందులో చాలా వరకు కింద క్యాస్ట్ వారు ఉండడం అనేది మనం ఇక్కడ గమనార్హం చూడండి. సో ఇతనికి 12 మంది డిసైపుల్స్ ఉన్నారు, 12 డిసైపుల్స్ రామానంద. సో దీస్ 12 disciples were called as అవధూతాస్ 12 disciples of రామానంద. సో మనం లెట్ us see that చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. సో రామానంద ఇన్ఈక్వాలిటీని దూరం చేసి ఈక్వాలిటీ తీసుకురావాలని క్యాస్టిజంలో అతను సో ఏ క్యాస్ట్ పీపుల్ని శిష్యులుగా తీసుకున్నారని మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ద మోస్ట్ ఫెమిలియర్ వన్ కబీర్ ఈ బిలాంగ్స్ టు ద వీవర్ కమ్యూనిటీ. భగత్ పీపా సో ఈ బిలాంగ్స్ టు ది రాజ్పుట్ ప్రిన్స్. సో రాజ్పుట్కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. సో నరహరి ఈ బిలాంగ్స్ టు ది కార్పెంటర్ కమ్యూనిటీ. సేన్ సో ఇతను బార్బర్. దన్నా DHANNA దన్నా సో ఈ వాజ్ ఎ జాట్ ఫార్మర్. సో జాట్ ట్రైబ్కి చెందినటువంటి ఫార్మర్. రవిదాస్ ఎ దళిత్ ఆఫ్
చర్మార్ క్యాస్ట్. చర్మార్ క్యాస్ట్ అంటే ఎవరు వీళ్ళు తోళ్ళు అవి తీసేవాళ్ళు. సాధన బచ్చర్ అంటే మాంసం అది కొట్టేవాళ్ళు బచ్చర్. చూడండి ఇతను డిసైపుల్స్గా చేసుకున్న వాళ్ళలో మనం చూసినట్టయితే సో చాలామంది కింద తరగతుల వాళ్ళని తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. సో ఇతను ఏంటంటే క్యాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీని దూరం చేయాలని అనుకుంది ఎవరు, రామానంద. సో రామానంద తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ భక్తి సెయింట్, నార్త్ ఇండియన్ భక్తి సెయింట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే సూర్దాస్. సూర్దాస్ సో ఈ వాజ్ ఎ డిసైపుల్ ఆఫ్ వల్లభాచార్య. వల్లభాచార్య సో వల్లభాచార్య గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. సో సౌత్ ఇండియన్ ఇక్కడి నుంచి అతను మళ్ళీ నార్త్ ఇండియాకి వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయ్యాడు. అతని డిసైపులే సూర్దాస్. సో ఈ ప్రమోటెడ్ ది కృష్ణ భక్తి. ఇతను కృష్ణ భక్తిని ప్రమోట్ చేశారు ఎవరు, సూర్దాస్. సో ఇతని లిటరరీ వర్క్స్ ఇతని రచనల ద్వారా కృష్ణ భక్తిని నలుమూలలా వ్యాపింపచేయడం జరిగింది. సో ఏంటి అవంటే సుర్ సాగర్, సుర్ సురావలి. సుర్ సాగర్ అండ్ సుర్ సురావలి, దీస్ టూ వర్ రిటన్ బై ది సూర్దాస్ ఇన్ హిందీ లాంగ్వేజ్. హిందీ లాంగ్వేజ్లో రాయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మీరాబాయ్. సో యూ నో దట్ వెరీ ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీ మీరాబాయ్. అండ్ మీరాబాయ్ గురించి మనం చిన్నప్పుడు కూడా చదువుకుంటాం. మీరాబాయ్ సిసోడియా రాజ్పుట్ ప్రిన్సెస్. ఆమె సిసోడియాకి చెందినటువంటి రాజ్పుట్ ప్రిన్సెస్, రాకుమారి. సో ఈమె ఎర్లీ ఏజ్లోనే ఇతని భర్త చనిపోవడం అనేది జరిగింది. సో హర్ హస్బెండ్ వాజ్ డైడ్ ఇన్ ఎర్లీ ఏజ్. సో ఆ తర్వాత ఈమె లార్డ్ కృష్ణ. సో షీ బికేమ్ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. ఆమె కృష్ణకి భక్తురాలుగా మారిపోయింది. సో మీరాబాయి ఏం చెప్తుంది అంటే సో వాట్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ టు గెట్ సాల్వేషన్ అంటే గాడ్ని కలుసుకోవాలి. సాల్వేషన్కి ఒకటే మార్గం ఏంటంటే లవ్ టు గాడ్, దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి. నెక్స్ట్ తులసీదాస్. ద నెక్స్ట్ పర్సనాలిటీ తులసీదాస్. He belongs to the 16th and 17th centuries. Tulsidas, he promoted the Rama Bhakti. Rama Bhakti. And coming to the point, so he wrote Ramacharitmanas. It is called as Hindi Ramayana. So it means Ramayana translated into Hindi Ramayana. He wrote Ramacharita Manas. So itanu propagated the Rama Bhakti. And apart from this Ramacharita Manas, he wrote Geetavali, Kavitavali, Dohavali, Vinaya Patrika. These are some of the important literary works by Tulsidas. And after that Chaitanya. So Chaitanya, so he belongs to Bengali. And anyway, so Puri Jagannatha temple, Chaitanya పూరి జగన్నాథ టెంపుల్లో ఇతను ఉండేవాడు. సో ఇతను వైష్ణవ భక్తిని ప్రమోట్ చేశాడు. ఇతను చైతన్య ప్రమోటెడ్ ది వైష్ణవ భక్తి. And actually his actual name is Viswambara Mishra. Chaitanya, the actual name is Viswambara Mishra, but he was called as Chaitanya. And he propagated one marga, that is Raga Marga. Raga Marga leads to the salvation, path of love. Love ద్వారానే మనం సాల్వేషన్ పొందగలము అని చెప్పడం జరిగింది, రాగ మార్గ. సో ఇతను ప్రీచింగ్స్ విని చాలామంది ముస్లిమాన్స్ they converted into Hinduism. Chaitanya influenced many people. అతను చాలామంది పీపుల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం జరిగింది.
సో ఆఫ్టర్ ది చైతన్య Shankaradasa, he belongs to the 15th and 16th century. 15th and 16th century, he belongs to Assam, and he promoted the Vaishnava Bhakti. So because of the preachings of Shankaradasa, many tribals, they became devotees of Vaishnavism. And even Ahom king, that Assam Ahom king, he was also influenced by the Shankaradasa, and he patronized the Vaishnavism. And he wrote many kirtanas. And many kirtanas in Assami language. And he wrote commentaries on Ramayana and Bhagavata into Assam. So Assami language lo ఈ రామాయణ భాగవతకి కామెంటరీస్ కూడా రాయడం అనేది జరిగింది. ఎవరు? శంకరదాస. అండ్ ద లాస్ట్ దట్ నార్త్ ఇండియన్ వైష్ణవ సెయింట్ నరసింహ మెహతా. He belongs to the 15th century AD. So he was a Vaishnava saint. The popular Vaishnava saint of Gujarat. Narasimha Mehta. So he composed many bhajanas in Gujarati language. So the Mahatma Gandhiji, so very much influenced by these bhajanas, and he gave more importance to these bhajanas of Narasimha Mehta. సో మహాత్మా గాంధీ గారు ఈ నరసింహ మెహతా భజనాస్ని చాలా ఇష్టపడేవారు. సో ఈ విధంగా భజనల ద్వారా, రచనల ద్వారా, తర్వాత పాటల ద్వారా, డివోషనల్ సాంగ్స్ ద్వారా, లవ్ ద్వారా ఈ భక్తి సెయింట్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ భక్తిని సో నలుమూలలా వ్యాపింపచేయడం అనేది జరిగింది. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్.